What's up guys, this is Mike from MMA Fan Nepal and welcome to MMA Fan Nepal podcast season 2 episode 5. Exactly guys, about our episode this is the 5th episode where we will be talking about UFC 286. UFC 286 UK ko auto arena ma bhairachha and this is super hype top 5. You already know UK ko fan sports like kati crazy cha bhanera haina ani त्यहाँमाथि like this fight, I must tell you guys, this fight is going to be a hell of a fight, especially मैले चाहिँ co-main event र main event लाई हेरेर हैन अरु फाइटहरु पनि दामी छ. So UFC 286 मा मेन फाइटको कुरा गर्छु म. मेन फाइटमा चाहिँ मिडलवेट डिभिजनबाट सुरु हुन्छ. मार्विन भिटोरी भर्सेस रोमन डोलिरेस. त्यसपछि वुमेन फ्लाइवेट डिभिजनमा जेनिफर माया भर्सेस केसी ओनिल. वेलवेट डिभिजनमा त्यसपछि फाइट छ गनर नेल्सन भर्सेस ब्रायन बार्बेरेना. त्यसपछि को-मेन इभेन्टमा छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट मी इंट्रोड्यूस जस्टिन गेजी versus Rafael Fiziev. These two fights is going to be a reckless car crash, comet attack, some kind of freaking violent that is guaranteed. Someone's going down, right? So lightweight division ko co-main event, you cannot miss this. Toro. Main event ma Leon Edwards versus Kamaru Usman पनि a hell of an amazing fight lineup भयो. Especially किन भन्दाखेरि because of the story that the backing up this fight, especially main event को हैन. Main event को fight को पछाडी चाहिँ एकदम लामो interesting एकदम दामी story छ. Now, these are what we are going to talk about, so let's talk about it. So first fight, so middleweight division of Marvin Vettori versus Roman Dolidze. Both of these fight is going to be a really good. Okay? Especially main events here. So it's Marvin Vettori, you already know, right? He fought who's who in his division. And Israel Adesanya the Hillier, so this is not fight. He came up third in some of those fights, but let me tell you, he's one of the fighters who can take punches, really hard punches, and can land really hard punches and knock people out, right? So Roman Dolidze, one of the fighters who also has a similar way of fighting style. अनि त्यहाँमाथि चाहिँ अब up and coming fighter भएको कारणले गर्दा this is a really good matchup. Marvin Vettori versus Roman Dolidze, right? And this was the women flyweight division ma रहेको छ Jennifer Maia versus Casey O'Neill. This is another really good matchup considering one of the fighters has undefeated record, Casey O'Neill, and Jennifer Maia, like I've seen her fighting many times, right? I can know because I've seen her fight. She's very tough, very durable fighter. And Casey O'Neill is someone who is very undefeated. So this fight is another fight which I believe that should be a great fight. This video welterweight division of Gunnar Nelson versus Brian Barberena. This fight is also going to be amazing. किनभने two different stylistic matchup fighter. Gunnar Nelson really great grappler and submission artist, but he also has a really good hand. And Brian Barberena, barbarian with this, he goes out and knocks people out. So it's really interesting to watch what will happen right now about your clinches game inside, because welterweight division is you land punch, the possibilities of knocking people out is really एकदम very much. Okay? So त्यसपछि अब मैले कुरा गर्ने भनेको mainly co-main event र main event मा हो, and something I'm very excited to talk about, guys. So let's get started. Let's talk about the highlight fight of the event. Leon Edwards simply knocked him out cold, and that's why he's really famous. So Leon Edwards ko barama kura garnu parda chai, I think like he is very great stand-up fighter. I know he's a very talented fighter, skillful fighter. Usko punches haru speed matrai chaina ki technique matrai chaina ki, he's winning so many fights on the row, and त्यसले गर्दा पनि एउटा championship fight ma pugeko cha, and he's very talented. But कुनै fight ma what we could see is like अलिकति gas out भएको हो कि हैन, अथवा मेन्टली चाहिँ ब्रेकडाउन भएको हो कि, त्यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, स्पेसली हाई लेभलको फाइटरहरूसँग खेल्दाखेरि. अनि अब लेट इयर्ससँगको फाइटमा
नेट डियाजभन्दा नि अगाडिको फाइटमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि गनर नेल्सनसँगको फाइटहरू गनर नेल्सनसँगको फाइटमा चाहिँ हिज डन अमेजिङ विन तर उसको विनहरू चाहिँ हुन्छ नि फ्यानहरू त्यति रिजोनेट नगरेको कारण उसको पर्सनालिटीले पनि हुनसक्छ क्या उसको पर्सनालिटी चाहिँ एकदम रिजर्भ down to earth पाराको छ he's not down to earth guy he's from the UK so definitely he has that swag but जति पनि फाइट्सहरू जित्दै गएको छ हैन त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि he is building that momentum र एउटा कन्फिडेन्स बिल्ड गर्दै कमर उस्मानसँग एक बेलामा चाहिँ when they were beginning prospects in the UFC right त्यति बेला हारेको थियो कमर उस्मानसँग फेरि अर्को एउटा फाइट भयो त्यो ग्राउन्ड गेम रेस्लिङ अनि त्यसपछि चाहिँ क्लिन्चेस गेममा चाहिँ कमर उस्मान एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दा हो है he is able to exhaust most of his opponents क्या त्यसरी नै अब लियोन एडवर्ड्सलाई पनि एउटा गाह्रो सिचुएसनमा पारेको थियो होइन तर यो लास्ट फाइट जुन च्याम्पियनसिप फाइट थियो त्यसमा चाहिँ लियोन एडवर्ड्स वाज गोइङ टु शक द होल वर्ल्ड अनि the fight weren't exactly what it was expected होइन कमर उस्मानले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेको थियो क्या he does all of the fighter right he's a very smart fighter and कोचले जे भने त्यही नै गर्छ he doesn't rush he's like he doesn't want to knock people out but if he has to he will जज मासभिडालाई कसरी नक आउट गरेको थियो you already know right that was a big knockout यो फाइटमा चाहिँ लियोन एडवर्ड्सले लास्टमा came with all his guard and he gave and यो चाहिँ एकदम रकी मुभमेन्टको जुन रकी मुभीमा द वे त्यो क्यारेक्टर आर्क त्यो क्यारेक्टरको प्लट हुन्छ जसरी बेन्ड हुन्छ नि होइन त्यसरी स्टोरी पनि बेन्ड हुँदै आइरहेछ सो नाउ दिस इज लियोन एडवर्ड्सको होम टाउनमा भइरहेको फाइट हो सो द्याट इज वाइ द स्टोरी इज रियली एन्टाइसिङ इनफ टु के अरे मेक यु बिलिभ द्याट लियोन एडवर्ड्स विल डु हिज जब And your level of fight must, what fighter has to do is believe in themselves 1000%. Yeah? Mental aspect would be the only thing that would hinder fighter to reach their potential. Your caliber of fighter. And उसले चाहिँ त्यो नै हासिल गरेको जस्तो लाग्छ लास्ट फाइट पछि हुन्छ नि उसले आफ्नो नाइट यो डिभिजनको नाइटमेयर कमर उस्मानलाई नै हुन्छ नि स्विट ड्रिममा पठाउन सक्नु भनेको द्याट इज लाइक हेल अफ अ great thing for Leon Edwards to do and that's the reason why Leon Edwards is a great fighter. He has a crazy story behind it and a crazy friend that is waiting for another similar history. So he's already said that I'm going to repeat the history again, so let's see what's going to happen. Especially उसको clinch wrestling, American A division wrestler. But I'd say he's he's got really good records of kickboxing. So let's talk about the Kamaru Usman. Kamaru Usman has been a champion for a long time, you know. Champion bhayirako and the reason why he is able to retain that championship is because he knows exactly what he is going to do in the Arctic and especially championship को फाइट हुँदाखेरि भनेर उसले चाहिँ आफ्नो कोचले भनेको गेम प्लानहरू एक्ज्याक्टली नै म्यानुभर गर्ने खालको छ बट लाइक द वे द फाइट गोज इज वी डोन्ट नो व्हाट विल ह्यापन राइट इभन लाइक त्यो लास्टको 1 सेकेन्डमा नि के हुन्छ भने थाहा हुँदैन तर राम्रो कुरा के हो कुनै फाइटरको भन्दाखेरि यो फाइटिङ जुन ड्युरेसन फाइटिङको जुन टाइम छ त्यो टाइमसम्ममा चाहिँ यदि फाइटरले आफ्नो अवेरनेस आफ्नो टाइम आफ्नो अपोनेन्ट सबै कन्ट्रोल गर्नु सक्नेसम्ममा हो भने त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ क्या किनभने यु चुज टु बी देयर एन्ड यु आर अवेर द्याट हुन्छ नि यु आर इम्प्लिमेन्टिङ इट्स नट अ के अरे इट्स नट समथिङ यु प्रे फर राइट होप फर्स्ट बिकज लाइक द्याट्स वाट द कमर उस्मान ह्याज कमर उस्मान ल्यान्ड्स मेनी ज्याब्स होइन ज्याब हान्छ अनि त्यसपछि एउटा के अरे त्यो मजाको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ अनि आफ्नो ओपोनेन्टलाई चाहिँ एकदम टायर्ड नै गराउँछ होइन के अरे मल्टिपल टेकडाउन्स एटेम्प्ट गरेर क्लिन्चेस गेमहरूमा अलिक चुटेर के अरे लास्ट टाइम हामीले जज मास्पिटलसँग फाइट हेर्दाखेरि यु क्यान सी द्याट फर्स्ट जज मास्पिटलको फाइटमा हि वाज लाइक stamping that foot. I don't know why he does that, but like I don't know if that is impactful or not, but that definitely is going to irritate his opponent, right? So opponent like irritate गर्ने चाहिँ धेरै कामहरु जसले गर्दा आफ्नो कुनै पनि गेम प्लानहरु काम नगरेको जस्तो लाग्छ किनभने जब चाहिँ आफ्नो ओपोनेन्ट एक्जस्ट भए जस्तो फिल हुन्छ उसको गेम प्लान नचलेको जस्तो हुन्छ सो स्ट्यान्ड अप
stand up तर freeze position मा हुँदाखेरि चाहिँ Kamaru Usman will land everything, right? अनि clinches, फेरि take down, फेरि त्यो he doesn't rush. He doesn't rush. He does jab jab jab. त्यसपछि मजाले चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ लिएर चाहिँ आफ्नो ओपोनेन्टलाई एक्जस्ट पार्नेसम्म चाहिँ धुलाइ गरिराख्ने प्रेस गरिराख्ने खालको फाइटर हो हैन. सो आफूलाई चाहिँ एकदम मजाले कभर गर्छ के है. लाइक he doesn't want to get hit. It's not like a Justin Gaethje. Justin Gaethje want to be there in a car crash. Be there. Feel that freaking त्यो fear के हो त्यो जुन feeling हुन्छ त्यो हुन्छ नि in between you एकदम chaotic situation छ नि. So Kamaru Usman को चाहिँ like he doesn't want that chaotic situation. He just want to control every single steps of the winning championship, yeah? And that's what I can say about the Kamaru Usman. So guys, Justin Gaethje is another dude. Justin Gaethje is another super killer and has a similar story like a Kamaru Usman. He is from the wrestling background, but he merely shows his wrestling credential. He's done a lot of wrestling. तर केसमा जब फाइट खेल्छ उसले खेल्ने अवस्थादेखि नै he has loved violence. Okay? He loved punching people in the face and knocking people out and kicking people like just like a chop in a tree. So कतिवटा फाइटमा त उसले किकले चप गरेर नै फाइटहरू जितेको छ हैन. अनि फ्यानहरूले पनि अब UFC मा आयो भने यो मान्छेले के किन गर्छ. He gets the win. He somehow breaks people will, right? Opponentsहरूको will break गर्ने खालको फाइटर छ. तर अहिले यो फाइट कस्तो भने सिमिलर काइन्ड अफ फाइटर्स दुवैजना फाइटरहरू त्यसले गर्दा चाहिँ you don't know what is going to happen भनेर. So that is about Justin Gaethje. Justin Gaethje a couple of fights lost. पछि चाहिँ he came out as a different fighter. The fighting with IQ, किनभने back in the time he used to be a brawler. Yeah, he used to like most of his fight used to be a slugfest kind of fight. Fight खेल्दै खेल्दै slugfest हुन्थ्यो अनि that was he used to be. But now we can already see that the fight between Justin Gaethje versus Tony Ferguson. Tony Ferguson लाई root गरेको थिएँ मैले पनि त्यति बेला हैन. तर Justin Gaethje showed he's a different kind of breed. He's a different kind of fighter भनेर है. किनभने उसले अब punches लिनेहरु कम गरेछ के. किनभने we could already see he doesn't have much left. किनभने उसले धेरै पिटे खान्थ्यो के. अब उसले के भन्दा काउन्टर अट्याक पनि गर्न थाल्यो. आफैले पञ्चेसहरु ल्यान्ड गर्ने अनि फेरि के रे सेफ भएर नि फाइट खेल्ने जस्तो गर्न थाल्यो. अनि he punch hard like a truck, you know. अनि he wants to, he's the kind of fighter. एउटा कुरा चाहिँ मैले अब Kamaru Usmanसँग नमिल्ने चाहिँ के देख्छु भन्दा Justin Gaethje, Kamaru Usman want to control everything. अब अहिले Justin Gaethje also wants to control everything, but Justin Gaethje doesn't care. He's a reckless. He wants to be in that chaos. But the chaosमा भएर पनि अझै पनि intelligent हुनु भनेको चाहिँ like that is another freaking amazing thing. Most fighter fears because you don't know what's going to happen, right? But he doesn't care. He wants to go there and bang. Like sometimes you get hurt too, right? But Justin Gaethje अहिले चाहिँ त्यो hurt हुने ठाउँमा चाहिँ like he's a bit conscious. He wants to not get hurt and give really bad vibes to his fight. अब हामी कुरा गरौँ Rafael Fiziev, you can already know from these pictures. What can you see, man? Rafael Fiziev is knocking people out right and left, right? So Muay Thai background बाट आएको fighter and he's really good. एकदम athletic छ अनि हेर उसको punch, उसको kickहरु super fast and super efficient fighter हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि and both of these fighters, especially stand up game मा चाहिँ एकदम बवाल छ. So I believe है यो fight मा Justin Gaethje ले के टेक डाउन को गेमहरु रेस्लिङ को गेमहरु देखाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है. किनभने अब you don't just stand and bang, right? Sometimes you get into the clinches and the fight might go to the ground or a few scrambling चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई फाइटमा. Leon Edwards को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हैन, Leon Edwards is the type of guy who is great at fight. Like Leon Edwards is a great fighter. Leon Edwards is a great fighter. अब अहिले यो जुन
हेड किक नकआउट पछि चाहिँ उसको कन्फिडेन्स चाहिँ 10x ले बढेको छ क्या त्यसले गरेर चाहिँ वी विल सी अ डिफरेन्ट फाइटर ही इज नट गोइङ टु शाई अवे ही इज नट गोइङ टु हुन्छ नि स्टप पुलिङ द ट्रिगर्स from the bail he will be very active जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि अनि क्विक गेम गर्न खोज्छ जस्तो लाग्छ तर Kamaru Usmanले चाहिँ आफ्नो पेस कन्ट्रोल गर्छ इभन लाइक ओपोनेन्टको पनि पेस कन्ट्रोल गर्छ क्या he is sometimes slow sometimes very fast लियोन एडवर्ड्सको चाहिँ आफ्नो स्पिडमै उसले चाहिँ गेम जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन लियोन एडवर्ड्स क्यान पुल दिस अफ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ फाइट लियोन एडवर्ड्स भर्सेस Kamaru Usmanमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो Kamaru Usman चाहिँ एकदम वेल राउन्डेड फाइटर हो हुन्छ नि he can do anything right he can do everything भनौँ न सो लियोन एडवर्ड्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफेन्स टेक डाउन डिफेन्सहरू हुन्छ लाइक एग्रेसनमा हुँदैन टेक डाउन्सहरू जस्तो मलाई लाग्छ तर लास्ट टाइमको हामीले फाइट हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट राउन्डको फाइटमा चाहिँ लियोन एडवर्ड्स अल्सो डिड अ गुड जब अफ माउन्टिङ Kamaru Usman on his back and almost did a real naked choke but that doesn't happen that almost happened right तर you never know about that thing right so अब दुवैजना अलराउन्डेड फाइटर हो तर स्पेसियालिटी केमा हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसियालिटीले पनि आफ्नो कन्फिडेन्स र हुन्छ नि त्यो आफ्नो स्टाइल बनाउँछ अनि आफूलाई त्यही अनुसारले कन्फिडेन्स दिन्छ अनि आफ्नो इन्स्टिङटिभ बिहेभियरमा नि एक किसिमको त्यो फाइटिङ स्टाइल राख्छ नि त त्यसले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि ग्राउन्ड गेमलाई स्पेसियालिटी बनाएर अगाडि बनेको फाइटर भनेको Kamaru Usman होइन किनभने Kamaru Usman आउने बेलामा चाहिँ लाइक द्याट वाज भेरी इभिडेन्ट क्या ग्राउन्ड गेमको फाइटर स्पेसली दागिस्तानी फाइटर खबिबले कसरी चाहिँ एउटा आफ्नो रेनिङ च्याम्पियन हुन्छ नि फाइट आफ्टर फाइट कसरी चाहिँ त्यो सेम गेम प्लानबाट जितिरहेको थियो भनेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्टिल काउन्ट अन द्याट एस्पेक्ट अफ द गेम जहाँसम्म मलाई लाग्छ र लियोन एडवर्ड्सको हो भने लाइक it is very hard to take him down उसको टेक डाउन त्यो टेक डाउनमा चाहिँ उसले टाइम धेरै लगायो भने ऊ एक्जस्ट हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ उसको एनर्जीहरू किनभने उसको एनर्जी अलिकति स्प्रिन्टिङ टाइपको उसको फाइटिङ स्टाइल छ क्या उसको किक पन्चहरू सबै फास्ट छ होइन बट ही अल्सो डज रियली गुड इभन इन द लास्ट राउन्ड भन्ने चाहिँ हामीले लास्ट फाइटमा देख्यौँ त्यसले गरेर चाहिँ he's tapped into he's a different zone get different area of himself जस्तो लाग्छ मलाई होइन he's discovered different लियोन एडवर्ड्स जस्तो लियोन एडवर्डले डिफरेन्ट आफूलाई पाए जस्तो लाग्छ के हुन्छ नि च्याम्पियनसिप को बेल्ट यतिकै पाएको मात्रै होइन कि किनभने त्यो फाइट हेर्दाखेरि वी क्यान प्रिटी मच से द्याट राइट सबै फाइटहरू उसले हारेको छ जस्तो अनि लास्टमा आएर उसले एउटा नकआउटले जित्यो भने जस्तो तर ऊ अहिले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फाइटर भएको छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्डियो वाइज हेऱ्यो भने अब उस्मानको कार्डियो त इट्स लाइक टप छ है अनि अब किन स्लो भएको हो त लास्ट फाइटमा लाइक 2-3-4 राउन्ड्समा लियोन एडवर्ड्स भनेर चाहिँ वी डोन्ट नो द्याट येट मेबी त्यो वेदरको कुराले पनि हो भन्ने एक किसिमको डिबेट छ इन्टरनेटमा हुन्छ नि द्याट मे बी ट्रु बट इट इज हिज होम टाउन लियोन एडवर्ड्स अब त्यो होम टाउनमा भएको एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि लाइक हि इज युज टु द फ्यान अनि त्यो सबै एनर्जी हि क्यान pretty much observe and bring that good champion like vibe in him. So अर्को कुरा चाहिँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि if a doubt creep in his mind even a single bit that might build some pressure in him क्या त्यो pressure पनि एउटा हुन्छ जस्तो लाग्छ. Sometimes it does good to a fighter pressure and sometimes it freezes people, right? So it is often a nature of the fighters and what they do when they are put to that kind of situation, right? So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्डियो वाइज कतिको पर्फर्म गर्न सक्छ तर एथलेटिक एबिलिटीमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ 2 र 3 राउन्ड भित्रमा चाहिँ 2 राउन्ड म भन्छु होइन 2 राउन्ड र 3 राउन्ड भित्रमा चाहिँ लियोन एडवर्ड्सले चाहिँ केही गर्नै पर्छ क्या यो हुन्छ नि इट ह्याज टु बी फास्ट इट ह्याज टु बी क्विक एन्ड इट ह्याज टु बी ऱ्यापिड क्या one after another when Kamaru Usman make mistake Kamaru Usmanले मिस्टेक नगर्ने होइन मिस्टेक गर्छ के अरे लास्ट फाइटमा नि हामीले देख्यो धेरै मिस्टेक गरेको होइन त्यो मिस्टेकहरू चाहिँ लियोन एडवर्ड्सको गेम प्लानमा नै छ होला क्या यसले गर्ने मिस्टेक्सहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 6 हो 1 गरेन भने 2 गर्न सक्छ 2 गर्न सक्छ 3 just wait for the mistakes and do what you do
कमाल उस्मानको हेऱ्यो भने चाहिँ कमाल उस्मानलाई नि थाहा छ कहाँ के मिस्टेक गरेछ कहाँ के गरेछ भनेर because he's not going to change anything, right? He's going to do basically the same thing. He's just going to be aware that not to make any mistake. You will have a mistake not going to the same game plan because that is the safest game plan for him and that is what secured him most of his win, right? So why would he change? But change गर्ने पर्ने कुराको mistake गर्नु भएन के अलिकति रेगुलर हुनु भएन के हुन्छ नि I can take him down, I can punch him, I can jab, I can do भनेर गरेर फेरि हुन्छ नि again he might fall into the trap of Leon Edwards. So that's that. So guys, this is Justin Gaethje versus Rafael Fiziev को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक दुवैजना फाइटरहरू एकदम बबाल छ है तर जस्टिन गेची को चाहिँ अब रेस्लिङ दामी भएको कारणले गर्दाखेरि बट इट डजन्ट मिन यो क्यालिबरको फाइटिङ स्टाइलमा चाहिँ अब एनी फाइटर ह्याज to given that time we can perform any kind of fighting style, right? So specialty wise भन्ने हो भने पनि जस्टिन गेचीको ब्याकग्राउन्ड भए तापनि he's not using that and he doesn't like to use I think. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you know there's a thing called you don't use it you might not use it, right? तर यो फाइटमा युज गर्न पनि सक्छ you never know, right? Because you have to do whatever it takes भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ जस्टिन गेचीले चाहिँ आफ्नो रेस्लिङ अलिकति युज गर्छ कि जस्तो लाग्छ स्पेशली क्लिन्च गेमहरू नेचुरली क्लिन्च गेम पछि ग्राउन्ड गेममा जानु थालेपछि तर राफेल फिजिक पनि स्ट्राइकिङमा एकदम खतरा फाइटर भए पनि लाइक डोन्ट थिङ्क द्याट he does have a wrestling and jiu-jitsu expertise. त्यसले गर्दा चाहिँ we have to see how this fight will go, right? अनि तर राफेल फिजिकको पनि लास्ट फाइटिङ रेकर्ड्सहरू हेऱ्यो भने उसले टप ओपोनेन्टहरूसँग फाइट खेलेको छ टप ओपोनेन्टहरूलाई मजाले जितेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ भेरी भेरी हार्ड एन्ड टफ म्याच अफ फर जस्टिन गेचीले अब यो सेक्योर गर्यो भने हुन्छ जस्टिन गेची इज always in the conversation, title contention conversation, always there. He's a top 5 fighter. He's never going down. And lucky unlucky, what do you want to say? But interim champion bhayepachi huncha ni he's never got the championship fight. Okay? So your fight pachi chai I think he'll be talking about it. Tyo malai huncha jasto लाग्छ. This is a fun fight. This is a fun fight to watch, guys. AD Kamaru Usman le jityo bhane he's a champion. No doubt he's a champion. He'll come back and you say, you know, he's a champion and last time जे भएको कसरी जित्यो त्यसमा नि भर पर्छ हैन अब एकदम दुवैजना टफ भयो भने त टफ नै फाइट हुन्छ फेरि यो हुन्छ नि उस्मान र एडवर्ड्सको फोर्थ फाइट पनि हामीले वी क्यान प्रेडिक्ट तर कमाल उस्मानले जित्यो भने चाहिँ लाइक उसले I believe that he has to come out as a different fighter and AD yo fight Kamaru Usman le jityo bhane he is going to be a champion and he said that time and again there is a whole lot of pressure when you are a champion, right? So there's a lot of things that goes into your life, your lifestyle that you are maintaining and medias and so many things and finally I am able to focus solely on this fight when I'm not a champion and I'm going to be a champion again. I'm going to take my belt again. It's not that he doesn't like being a champion, but a championship comes with a lot of responsibility, especially fans like liera, company like liera, media like liera. So that things takes a lot out of you. Let's say Usman le bhaneko cha त्यसले गरेर चाहिँ तर he does want to be a champion. He does like that fancy clothes, glasses and AD Kamaru Usman le jityo भने चाहिँ he will be a champion and the division is going to show a respect to Kamaru Usman once again as a nightmare. Division को nightmare भनेर फेरि एउटा रेस्पेक्ट पाउँछ तर कसरी जित्छ भन्नेमा फरक पार्छ हैन अनि अब यस्तो बेलामा चाहिँ कमाल उस्मान परफर्म्स भेरी वेल क्या जुन लास्ट टाइममा हामीले जज हस्पिटलको हेर्दाखेरि हुन्छ नि कमाल उस्मानले
पनि नकआउट गर्न सक्छ र कम उस्मानले नकआउट गर्यो त भल नकआउट थियो हैन सो द्याट ह्यापन्स दिस इज फाइट है सो लियोन एडवर्डले जित्यो भने के हुन्छ लियोन एडवर्डले जित्यो भने रॉकी मूवी one circle full complete हुन्छ क्या that he was bullied once he tried he couldn't get nothing was favoring him nobody noticed him even when he had to run through so many fighters one after another and nobody gave him a chance he earned the sport and he hit like and to fight ne कसरी त्यो last fight पनि कसरी थियो भन्दाखेरि he has no chance at all तर last मा उले एउटा head kick दिएको थियो and if you look at the head kick यतिकै लागेको छैन क्या he has drilled that head kick in the gym he's faked his jab it fall into a good trap क्या मजाले ट्र्याप मा परेको थियो उसमा त्यसले जितेको त्यो देखेपछि चाहिँ we know like he is a real Rocky भनेर त्यो Rocky मोमेन्टलाई चाहिँ मोमेन्टम दिनको लागि त्यहाँमाथि आफ्नो होम टाउनमा if he wins he's for sure he's already he's definitely going to be a superstar Justin Gaethje versus Rafael Fiziev so Rafael Fiziev जित्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि टप फाइट मा डाइरेक्ट छिरिहाल्यो अनि टाइटलको लागि सिधै उले हुन्छ नि फेरि टाइटलको लागि सिधै उसले पुरा गर्न सक्यो अथवा फाइट खेल्न सक्यो नेक्स्ट फाइटको लागि चाहिँ he will be considered one of the dude who dismantled Justin Gaethje भनेर यदि जित्यो भने हैन अनि that's going to be a big deal Justin Gaethje को रेकर्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ कम्ब्याट फ्यानलाई जरादेखि नै थाहा छ क्या who is Justin Gaethje भनेर अनि Justin Gaethje लाई हराउन सक्नु भनेको you have to have a heart you have to have a skill मात्रै भएर हुँदैन you have to have a great fighting IQ मात्र भएर भएन कि ड्युरिङ द फाइट केएसमा पनि फाइटिङ IQ हुनु पर्यो अनि त्यसरी मात्रै जित्न सकिन्छ है अनि you should be like someone who is going to take punches as well and Justin Gaethje को ल्यान्ड हुन्छ 100% 1000% ल्यान्ड हुन्छ हैन त्यो टेक गरेर त्यो रिसिभ गरेर पनि if you still able to give back हुन्छ नि that is the kind of fighter you will be reckoned with known with right so Rafael Fiziev like there's all the praise and all the good thing for him if he wins and Justin Gaethje like he's one Justin Gaethje ले जित्यो भने चाहिँ Justin Gaethje is OG नै हुन्छ यो स्पोर्ट्स को and he can come back and claim his title once again you know considering he used to be interim champion भनेर so interim champion हुने बेला पनि he didn't care at all about the interim championship it's not a real belt I want a real belt I want to fight Khabib भनेर same management मा भए पनि हुन्छ he likes competition he wants to compete so अहिले चाहिँ कमाल उस्मान आफूभन्दा माथिको डिभिजनसँग चाहिँ उ स्प्यारिङ गर्छ लाइक त्यसै कारणले गर्दा पनि I think Justin Gaethje is not fading he is actually building himself up जस्तो लाग्छ त्यो भएर Rafael Fiziev ले चाहिँ जित्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अनि Justin Gaethje ले जित्यो भने he's back in the track talking about hey Conor McGregor you fight almost all the fighters who I defeated भनेको जुन कुरा छ त्यस्तै कुराहरु हुन्छ है त्यसमा चाहिँ अनि because he wants the payday also right he wants a big fight also so let's talk about so this is the Kamaru Usman man like आँखा खोलेर नै नकआउट दिएको भनेपछि आँखा खोलेर नै like he slept so well यार आँखा खोलेर नै भनेपछि त लियोन एडवर्ड्स को त्यो डायलग कति बवाल छ नि pow headshot dead god damn it that's like freaking epic shit man like so Ben Henderson Bellator but he is retired यो last fight पछि रिटायर भएको छ Usman Nurmagomedov versus Henderson को पर्दाखेरि it was amazing fight actually fight राम्रो थियो तर he came off short because राम्रो head kick लाग्यो क्या almost like flying head kick त हैन head kick तर head kick चाहिँ मजाले लाग्यो भनौं न अनि त्यसपछि चाहिँ अब
सबमिट गरेर जित्न पुगेको थियो है अनि रिटायर भएको छ बेन हेन्डरसनको चाहिँ अब बवाल के अरे रन छ होइन युएफसीमा नि बवाल गरेको छ बेलाटरमा नि बवाल गरेको छ भनेपछि अनि he has come to a point where it feels like it's the time भने जस्तो थियो भन्दाखेरि like it's good for him अनि मलाई अचम्म लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि होइन मैले त्यसरी त्यस्तै फलो गरेको छैन फाइटलाई तर अक्टिगनमा त्यो टुथपिक चाहिँ मुखमै राखेर फाइट खेल्ने अनि फाइट खेलेपछि हुन्छ नि टुथपिक मुखबाट निकाल्ने क्या अनि त्यो चाहिँ किन कमिसनले रोकेन होला एन्ड हाउ वाज स्टिल गोइङ टु लाइक हाउ वाज एबल टु डु द्याट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ क्या बेन हेन्डरसनको टुथपिक shit man like this fighter like this is not good especially right like you're not allowed that's freaking illegal right but how is he able to freaking do that during the fight he has a toothpick in his mouth yeah I mean that thing I don't know where does he keep that thing in his mouth but how does he do it but like during the fight he has a toothpick in his mouth nobody said nothing about that अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई चेक गरेको होला सायद हुन्छ नि मुखमा कहाँ लुकाएको छ उसले भनेर बट द डुड इज फ्रिकिङ अमेजिङ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ इज लाइक आई वाज फ्रिकिङ क्युरियस लाइक वाइ डज इट ह्याभ द्याट उसको प्रडक्ट पनि रहेछ यार स्मुथ ह्यान्डसम्म दिस इज अमेजिङ म्यान अमेजिङ लाइक अनि खतरा सर्टहरू पन्चहरू ल्यान्ड गर्दा हट हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ हुँदैन आई मिन वाट काइन्ड अफ फाइटर इज द्याट म्यान who would actually have a toothpick in his mouth again here does that thing amazing man amazing so arko kura bhaneko Mr. Merab just did just had a great win against Peter सँग चाहिँ राम्रो win भएको छ Peter I don't know what happens to Peter हुन्छ नि like after that त्यो टाइटल फाइट पछि टाइटल फाइटमा पछि त उसको डाउनफल चाहिँ हामीले हेर्न पाएन त पिटर ह्यान भनेको यस्तो मजाको बक्सर बवाल बक्सर हो क्या अनि उसको बक्सिङ नै यस्तो बवाल थियो है तर आई डोन्ट नो वाट ह्यापन उसको डाउनफल चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ होइन अनि मेरबको सिचुएसन चाहिँ कस्तो भने अब राम्रो विन हो यो है तर ऊ अलरेडी अब टाइटल फाइटको लागि रेडी हुनुपर्ने अनि डेना वाइट वान्ट्स अ ड्रामा हुन्छ नि वाट पिपल वान्ट्स इज ड्रामा सो डेना वाइटले त्यही भित्रको हुन्छ नि एउटै क्याम्पलाई डिभाइड गरेर यदि स्टोरी बनाउन सक्यो भने डेना वाइटको लागि त बवाल हो नि त एउटा हामीले फ्यानले एउटा इन्क्रेडिबल स्टोरी पाउँछौँ नि त होइन फर्मर फ्रेन्ड टर्न एनिमी भने जस्तो क्या जज मास्पिटल र कभिङटनको जस्तो क्या सो like the media and everything is going to create that drama so drama is going to turn into a real freaking drama that can happen but instead मेरबले के भन्यो भन्दाखेरि होइन म मेरो साथीसँग फाइट खेल्दिनँ होइन मेरो साथीले त्यसै पनि 2-3 फाइट पछि ऊ माथि अर्को डिभिजनमा जान्छु भनेको छ हुन्छ नि त्यो एउटा बोन्ड र त्यो एउटा फ्रेन्डसिप हेऱ्यो भने वी क्यान सी द्याट राइट बट इट इज योर ड्रिम टु फाइट क्या जस्ट यु हो आफ्नो साथी हो आफ्नो भाइ हो के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट दिस इज कम्पिटिसन सो कम्पिटिसनलाई कम्पिटिसन जस्तो हेरिरहेको छैन क्या अहिले अनि त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ त्यो डेना वाइटले एक किसिमको त्यो प्रब्लम देखेको पनि त्यही हो होइन यसले वाइ आर यु डिनाइङ फाइट अगेन्स्ट त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जब UFC टाइटल तिमीले जित्छ नि इट इज नट जस्ट अबाउट अ कम्पिटिसन बिट्विन टु फाइटर it is also about opportunity it is also about taking everything away from that guy again taking everything away from that that's why the title holder holding a title at a championship is such a big deal you literally have to say come up with another camp again if you take camp fighters on khelne bhani it is not possible kinabhane you guys both know each other and know each other's game plan after ek kisiko respect garne hola so when it comes to a competition like you have to be that mean of a person जुन मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ नि जस्तो जन जोन्ससँग छ त्यस्तो mean attitude but त्यस्तो mean attitude भएको हुन्छ नि मेरो लाइफ भन्नु भन्दा नि अब त्यो मोरालिटी र त्यो भ्यालु त्यो
प्रिन्सिपल एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो क्या मेरपलाई सो एज अ फाइटर यु हेभ टु हेभ दिस थिङ तर अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने होइन वी आर एक्चुली नट सिइङ द्याट ग्रेट फाइट द्याट वुड ह्यापन बिट्विन दिस टु फ्रेन्ड्स राइट तर फ्रेन्ड्समा भएर हामी फाइट खेल्दैनौँ भने ह्याट्स अप टु दिस मेरपलाई पनि होइन सो द मेरप ह्याज टु वेट अ लट मेबी दुईवटा अब अझै कपाल फाइटले जित्नुपर्छ होला अनि यो क्यालिबरको अब आई थिङ्क इज भेरी कन्फिडेन्ट इज गोइङ टु बी द ऊ भनेर होइन तर यो डिभिजनको अरू फाइटरहरू पनि इक्वली नै कम्पिटेटिभ र कम्पिटेन्ट छ नि त जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कपाल अफ फाइटमा इफ हि डज ब्याड सो लेट्स टक अबाउट कनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल च्यान्डलर कनर मैग्रेगर जहिले पनि मिडियाको मुखमा भइ नै रह हुन्छ लाइक द नेम द्याट विल नेभर गो अवे MMA भने बित्तिकै कनर मैग्रेगरको नाम आइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बट हि स्टिल एक्टिभ क्या त्यसले गर्दा पनि लाइक दिस ग्रेट राइट सो नोटोरियस कनर मैग्रेगर र माइकल च्यान्डलरको बिचमा चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा झडप भएको छ अनि नाउ दिस टु जेन्टलम्यान डोन्ट लाइक इच अदर भेरी मच भनेर चाहिँ एउटा न्युज आउनु गएको छ डेनावाइटको मुखबाट भएको छ अनि सुन विल ह्याभ द्याट फुटेज भनेर पनि सो वन्स द्याट इज अ सर्कल इन द मिडिया विल एबल टु सी वाट ह्यापन भनेर किनभने दुईवटा क्याम्प बिच चाहिँ एउटा किसिमको झडप नै भएको छ भनेको छ होइन फेस टु फेस भएको छ भनेको छ अब फोटोमा त देख्न सकिन्छ हुन्छ नि लाइक यसको कनर मुख अनुहार हेरेर नै हुन्छ नि and then I hear love and like each other Conor McGregor knows very well क्या the game the fighting game चाहिँ Conor McGregor राम्रोसँग थाहा छ he's not here to play around you know run around he's here to win and take over that's what he's going to do बेल बस्नेबाट नै he is going to take that thing from Michael Chandler but Michael Chandler is not a dude who is going to shy away and just let people do just Conor McGregor versus Cowboy Cerrone को जस्तो फाइट भएको त्यो फाइट जस्तो फाइट हुने चान्सेस छैन this is going to go distance गयो भने चाहिँ Conor McGregor अलिकति गाह्रो होला हुन्छ नि it has to be quick both of these gentlemen has to make it quick right so one round second round it's not going more than that bam, 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 and the person is going to go down and this is ground and pound and that's it clean cold knockout हुन सक्ने chances पनि छ we can see that happened also so that's about that guys so we are so guys मैले लास्ट टाइम मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भन्दाखेरि मेरो प्रेडिक्सन भन्छु हैन मेरो प्रेडिक्सनमा के छ भन्दाखेरि लेट्स स्टार्ट विथ द मिडल वेट डिभिजनको मार्विन भिटोरी वर्सेस Roman Dolores. I think Marvin Vittori will win because he's a more experienced fighter. Plus, he is, like I said, Marvin Vittori can take hard punches, right? He can be as hard as a stone, but when he get back, he's going to be equally hard as a stone. So, this खालको फाइटर हो त्यसले गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ मार्विन भिटोरी को चाहिँ बक्सिङ गेम एकदम बवाल हुन्छ यो मिडल वेट डिभिजनमा सो त्यसरी जित्छ जस्तो लाग्छ मार्विन भिटोरीले जेनिफर माया वर्सेस केसी ओनिल मलाई लाग्छ केसी ओनिलले जित्छ जस्तो लाग्छ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सी इज अनडिफिटेड फाइटर अनि अनडिफिटेड फाइटर हुनु नै एउटा रिजन हैन किन जित्छ भनेर बट आई थिंक सी विल पुल इट अफ आई क्यानट गिभ यु अ टेक्निकल एनालाइसिस हाउ सी इज गोइङ टु डु द्याट so that's the decision so we'll do it right this is welterweight division where it's Gunnar Nelson versus Brian Barberena this is I think Brian Barberena will get the win Gunnar Nelson ko you never say right but Brian Barberena ko fighting style lai हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फेभर गर्छ जस्तो लाग्छ है Gunnar over Gunnar Nelson अनि Gunnar Nelson चाहिँ अलिकति लुसिड अलिकति हुन्छ नि उसको एप्रोच नै अलिकति स्लो स्टेडी एप्रोच हुन्छ गनर नेल्सनको तर ब्रायन बर्बेरिनाको चाहिँ लाइक टेक इज हेड आउट भन्ने टाइपको एउटा एप्रोचमा छ त्यही भएर ब्रायन बर्बेरिनाले किन वेलवेट डिभिजनमा एकचोटि ल्यान्ड गरेपछि पुग्छ क्या दुईचोटि ल्यान्ड गर्नु नपर्ने हुन्छ तर इट इज कस्टम द्याट अब रेफ्री नभनेसम्म त ल्यान्ड गर्नु पर्यो नि सो ब्रायन बर्बेरिनाले चाहिँ TKO विन हुन सक्छ यो है सो जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजिबमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्टिन गेची still the guy who can take out Rafael Fiziev जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जस्टिन गेची किन जस्टिन गेची still
competing at the highest level. उसको sparring partner पनि कमाल उस्मान छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेभर इफ केएस ह्यापन जस्टिन गेचीलाई अलिकति फाइदा हुँदैन इफ हुन्छ नि जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजी मलाई लाग्छ इट इज गोइङ टु गो फर जस्टिन गेचीले जित्छ जस्टिन गेचीले नकआउट गर्छ राफेल फिजीलाई knockout गर्छ still a top great fighter and Rafael Fiziev is no joke but tell you what Justin Gaethje is a very experienced one plus he is still fighting and sparring with Kamaru Usman that means he is a very well-rounded and he might use his wrestling skill too so त्यसले गर्दा चाहिँ Justin Gaethje ले जित्ने सक्ने सम्भावना म धेरै देख्छु even like stand up पनि Justin Gaethje को त्यो ability छ कि he can take and he can hit hard right तर Justin Gaethje lately चाहिँ he's not taking punches and he's very उसको काउन्टर दामी छ अनि उसले आफ्नो पेस चाहिँ मेन्टेन गर्छ क्या फाइटरको पेसलाई तर राफेल फिजी चाहिँ अलिकति फास्ट एप्रोच गर्ने अलिक एग्रेसिभली एप्रोच गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गरेर झन् जस्टिन गेचीलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ काउन्टर गर्न होइन त्यसले गर्दा जस्टिन गेची विल गेट द विन जस्तो लाग्छ लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमाल उस्मान पछि आई थिङ्क आई विल गो टु लियोन एडवर्ड्स बिकज लियोन एडवर्ड्स क्यान विन अब दुवैजनाको रेकर्ड हेर्दाखेरि इट्स भेरी सिमिलर होइन लियोन एडवर्डले जित्ने सक्ने सम्भावना म धेरै किन देख्छु भन्दा चाहिँ लियोन एडवर्ड्स इफ ही इज नट शाइङ अवे एन्ड इफ ही वान्ट्स टु युज अल अफ हिज वेपन्स हुन्छ नि 1-2 राउन्डमा नै उसले जित्न सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ किनभने कमाल उस्मानले इज नट changing many things क्या he's only making sure that he doesn't make the same mistake again भनेर होइन but Leon Edwards can come up with many weapons so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ Leon Edwardsले जित्न सक्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ so that's all for it guys so लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि like if you want to be in this podcast next season को podcastमा would love to have you so all you have to say is I want to be a part of the podcast भनेर भन्नुस् हैन we'll have you in the MMA Fan Nepal podcast. So get in touch and don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends. So the UFC 286 is happening. This is the fight week, and hope you will enjoy the fight when that happens. And after match, ko bare ma feri हामी अर्को podcast बनाउँछौँ what happened भनेर and मेरो prediction मिल्यो कि मिलेन. So until then, take care and bye bye guys.